نفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه أخير عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا شر الآخرة، ونعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا بما حفظت به الذكر، وانصرنا بما نصرت به الرسل، ولا تشمت بنا أحدا إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ببركة رسولك الكريم أن تقضي حاجاتنا، فإنه لا يقضي حاجة أحد إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق نور عرشه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائنا وإلى كتب الأئمة الأربعة وإلى كتب العلوم أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، وإلى كتب المقام سلطان وأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى كتب الأحوال أبو يزيد البسطامي، وإلى الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، وإلى خليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الله، والشيخ محمد كشف الأنور بن حجي إسماعيل، والشيخ محمد عن مشارع، والشيخ محمد صالح البابي، والشيخ مربي الشيخ محمد صالح، والشيخ مربي الشيخ ومشايخ المعلمين، خصوصا إلى الحبيب عين بن أحمد حسين، أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويجعل بركاتهم وأنوارهم وحاتم وصلاة خصوصيتهم، وإلى حضرة النبي وبسر النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdal dzakirish syakir, as-sabiriz zafir. Ahmaduhu hamdan katsiran ala ni'matil islam wal iman wal ihsan al mutawatir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, rabbun wahidun fardun somadun qadir, alladhi huwa ma'a kulli dzakir. Man dzakarahu fi nafsih dzakarahu fi nafsih, wa man dzakarahu fi mala'in dzakarahu fi mala'in khairum minhu. Fasubhana rabbil kirim alladhi huwa li 'abdihi dzakir wa 'inda hadir. La ilaha illa huwar rahmanul ghafir al-jawadus satir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa wajibul imanu bihi 'ala al-awwal wal akhir. Anzala 'alaihi kitabahul mubin wa kalamuhu munazzaha 'an kulli kalamil makhluqin, bal huwa kalamu rabbil alamin. Qala Allah ta'ala wadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu dhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala azza wa jalla wa li dzikrullahi akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayidina Muhammadin
wa ala alihi washabihi wattabi'in ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim musalla As-Samadul Islam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita mudah-mudahan sampai ke akhirat muntung kita, hati kita, pikiran kita selalu ingat yang nyamannya dari Allah, nikmat Allah, supaya kita nyaman beribadah. Bala, ujian, musibah itu senyaman-nyamannya orang pasti akan merasakan yang ngarannya nangis, sedih. Tapi kita kada disuruh memikirkan sedih itu. Biar inya berlalu, kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran. Dengan sabar itu kembali lagi syukur juga akhirnya, yaitu alhamdulillah ya Allah, terima kasih ulun bisa sabar. Nah itu. Jadi baik terus. Jadi alhamdulillah itu kalimatnya alhamdulillah luar biasa, itu isinya luar biasa, bacaannya luar biasa. Itu juga yang kita baca setiap sembahyang 33 ya, kalau tuh di antara subhanallah ada alhamdulillah 33, hanyar Allahu akbar. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, ingat kebaikan Allah Ta'ala yang kada pernah putus-putusnya kepada kita. Setiap detik mata kita bergerak, kelopak mata ini bekijib uja orang Banjar itu kita kada pernah maatur kapan bekijibnya, semuaan Allah Ta'ala baatur. Pergerakan jantung kita memompa darah ke sana kemari juga, pikiran kita, refleks kita, gerakan-gerakan ini semuaan Allah Ta'ala maatur, diaturkan. Bayangkan ibu berapa ongkosnya kalau ada misalnya orang meremot kita, mengatur gerakan kita ini kada. Dan Allah Ta'ala tidak menuntut bayaran karena Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala tidak menuntut kesolehan kita, tetapi Allah Ta'ala menyuruh kita soleh supaya jangan terperangkap di kemaksiatan, apalagi sampai kita menjerumuskan diri kita ke liang kecelakaan. Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Jangan sampai ikam melontarkan diri ikam ke jurang kebinasaan. Di mana jurang kebinasaan paling besar? Pertama, merusak agama kita, yang kedua merusak otak kita. Nah itu. Nah, syukur kalau kita kawah hadir di majelis taklim ini dalam rangka memperbaiki otak kita supaya bagus, agama kita supaya bagus. Biar kayak apa ukuran orang baik itu, ujar Nabi kita, yaitu orang yang paham di agama. Dengan paham agama ini selamat ibadah kita, selamat dunia kita, selamat akhirat kita, dan selamat otak kita dengan belajar agama, dan juga teratur kita. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita yang mulia, manusia yang diciptakan Allah Ta'ala yang paling mulia, yaitu junjungan kita Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan ucapan salawat tadi, yaitu Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan ulun lawan pian semakin bertambah hari, umur kita bertambah, pada bilangan, pada jatahnya berkurang. Kalau ini sehari tadi pas maghrib itu bertambah sehari umur kita, tambah daripada segi umur hitungan, tapi berkurang sehari daripada bilangan. Nah, kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan bertambah hari muntung kita jangan berkurang membaca salawat kepada Nabi. Kita tambahi sebiji kah, yang biasanya 100 ditambahi 101,
imbah tu isuk 102 sehari sebiji-sebiji aja menambahi setahun 354 hari tahun hijriah, setahun bertambah kada kerasaan tuh salawat terus tanda kita cinta kepada junjungan kita Sayyiduna Rasulullah supaya kita tak kumpul lawan sidin. Kalau tak kumpul dengan Nabi alahan masuk surga yang penuh dengan kenikmatan kada ada apa-apanya dengan kenikmatan asyik dengan junjungan kita, karena surga itu dari Nabi kita juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kada aku utus engkau hai kekasihku asyrafal khalq, wahai manusia yang paling sempurna, kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta termasuk surga. Berarti dari Nabi bungkalannya, bahasa bungkalan ainur rahmah, ainnya ain rahmah. Lalu kita berparak dengan ain rahman nih, otomatis berparak ke surga. Ini yang supaya diperbaiki pemikiran kita. Selalu Nabi kita sambat, rindu dengan Nabi, cinta dengan Nabi, bukan berarti lah menyembah Nabi kada. Begitu cinta dengan Nabi, muntung ke Nabi, hati di mana aja ingat Nabi, di mana-mana keganangan Nabi, cinta benar dengan Nabi. Nah lalu cinta dengan Nabi kalau tah. Nah Nabi sekarang kita bertakun ke diri kita dari pelajaran guru-guru kita bahari. Oh Nabi sembahyang, berarti kalau kita cinta dengan Nabi sembahyang juga. Nah maka itu anehnya tuh yang pemahaman di sederhana kita. Oh Nabi berzakat, oh mensugih berzakat juga kita. Oh Nabinya hatinya baik juga hatinya. Oh Nabi orangnya murahan, mau kurang lebih Nabi murah juga kita. Nabi santun juga kita. Nah makanya artinya dengan memasang Nabi itu otomatis jaringan tubuh kita supaya terarah. Makanya disuruh membaca salawat. Allah Ta'ala menyuruh, dan salawat ini ijazahnya kada tanggung-tanggung, langsung dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala langsung tuh berijazah. Asal pian beriman. Sekarang kita ini nyata beriman. Alhamdulillah kita beriman, berarti kita termasuk yang diijazahi Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang beriman. Nah tuh ya kalau tuh hai orang beriman berataan nih, sallu, ayo ikam membaca salawat, berarti berijazah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala langsung bukan mengizinkan. Kalau mengizinkan kita minta. Kalau ini Allah Ta'ala menyuruh. Ya Allah ulun minta izin lawan pian hendak bersalawat kepada Nabi, kada. Sebelum kita minta izin, Allah Ta'ala menyuruh baca izin salawat tungai. Nah tuh sayangai kayak itu tuh disuruh kita membaca salawat. Saking ketujuhnya Allah Ta'ala kepada orang yang membaca salawat kepada Nabi. Nah mudah-mudahan bertambah umur kita, mudah-mudahan salawat bertambah juga. Jangan hendak tiap hari duit aja bertambah, salawat bertambah. Itu alahan daripada duit. Atau kayak ini nah supaya kita tambah cinta dengan Nabi itu, kumpulkan harta pian tuh, tanah berisi 10 kapling, mobil 2, bini 4, rumah 9, duit di bank 4M. Duit tuh yang di bank aja, lain lagi yang di bawah tilamnya. Di bawah tilam aja di kamar tuh berhamburan, anaknya aja bermainan. Orang pakai apa itu yang kekanakan yang cucuk apa ngarannya, pakai yang anu tuh mainan kalau disusun-susun. Lain mainan no. Ada kalau yang ini biasa menyusun-nyusun tuh nah, nyusun-nyusun. Ya. Diulahnya mainan aja, saking banyaknya duit, orang pakai menyusun anu itu
anaknya duit disusunnya, duit ratusan ribu dolar, duit saking banyaknya, kumpul berataan duit ikam tuh sing banyakan tuh 2 triliun misalnya, mintu aja 2 triliun duitnya. Yang seikung 2000 triliun duitnya. Ada kalau orang bisa duit 2000 triliun. Orang 2000 triliun tuh aja, orang tuh 2000 triliun sedetiknya itu dalam setahun sedetik itu 5 juta kah berapa juta? Ada yang rajin menghitung. Jadi kalau orang ulun nak pian tuh berdatangan orang yang berisi duit 2 triliun, ulun nak minta duit 15 juta. Jadi cuma adalah 3 detik aja dapatnya duit 15 juta. Duitnya sing banyak lah itu. Memang banyak ukuran dunia. Ukuran dunia banyak benar itu. Tapi diukur dengan akhirat. Ditanding, nah ini kembali ke salawat tadi, ditanding salawat pian dengan Nabi yang mana aja sekali aja seumur hidup, ditanding tadi duit tuh yang sing banyakan duit pian, ditanding dengan salawat pian seumur yang sebiji aja, itu pun salawat yang paling kita membacanya paling dalam keadaan stres, kada ingat, kada baudu pulang pian membaca Allahumma sholli, ini dalam keadaan stres lah, rambut osang asik habis disariki laki atau disariki bini, Allahumma sholli, dalam keadaan linglung mintu aja. Lalu muntung pian menyambat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, dalam keadaan kada ingat. Lebih larang salawat pian daripada harta yang sing banyakan itu. Demi Allah, kalaupun ada yang mengkritisi kayak apa, silahkan kata Bapak, nyata lebih hebat salawat kita. Apalagi pian membacanya dalam keadaan rindu sayang dengan Nabi. Nah, Allahumma sholli, dalam mesranya benar dengan Nabi. Allahumma rasa berhadapan dengan Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Oh my, yang tahu hanya Allah Ta'ala aja lagi balasannya. Lalu mana buktinya? Ini gawian akhirat, gawian cinta, gawian sayang, gawian rindu. Nang kayak apa cara mau ukurnya? Amu hendak mau ukurnya mati ay lihat aja. Tempeleng ulun kalau kada ada buktinya di kuburan pian mendapatkan pahala salawat tadi. Tempeleng aja ulun. Cuma kawaka pian menempeleng mulai kuburan itu. Kada mungkin pian menempeleng sebab nyata ulun yakin. Ayo 1 tambah 1 2, ya kalau ulun lebih yakin daripada 1 tambah 1 2 itu kalau masalah sholawat. Kenapa? Nabi memadahkan. Orang yang membaca sholawat kepada Nabi walaupun kada ingat, itu kayak apa ya Rasulullah, itu yang ingat kayak yang dibalas 10 itu ujar Nabi, itu orang yang hatinya lalai, muntungnya bergerak membaca sholawat, itu diberi Allah Ta'ala salawat 10 kali lawan orang itu doh. 10 kali salawat Allah Ta'ala yang 10 kali lawan orang bersalawat itu berupa ampunan rahmat. Bukan itu aja, ujar Nabi, wal malaikatu yastaghfirunahu, dan malaikat memintakan ampun. 2 sudah. Malaikat Allah Ta'ala mengampuni 10 kali, malaikat pulang memintakan ampun. Ini yang kada ingat nih, ini yang kada ingat lah. Terus apa? Wa yu'ti ka amsalil jibal, Allah Ta'ala memberi pahala nang kaya gunung. Berapa triliun harga gunung tadi, pahala tadi nang kaya gunung. Hitung aja gunung Uhud itu 7 kilo panjangnya. Saitu emas sebukuan. Iya, larang salawat tadi itu yang membaca dalam keadaan kada ingat, apalagi ingat.
Makanya untung benar pian kalau sudah muntung kita disyukuri. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih. Amun pian bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Terima kasih banyak disepala akan benar bacaan salawat tadi. Walaupun ulun ni orang bungul, ya Allah, membaca salawat ni nanang kekain ini pang. Nah ya Allah, ditambah Allah Ta'ala pian. Ditambah Allah Ta'ala kenikmatan. Ditambah ulun paksa tahadus bin nikmat. Ulun 6 kali sampai berapa kali 6 kali ke Mekah ke Madinah kada pernah bisi duit ulun, kada pernah bisi berangkat terus ke sana. Nah, berkat apa? Berkat ilmu, berkat salawat. Berkat salawat kepada Nabi. Intinya berkat Nabi. Kada ada bisi duit kasihan kawa, tapi insya Allah tahun dudi orang bukan lagi ulun diberangkatkan orang, ulun yang memberangkatkan orang. Insya Allah ulun yang memberangkatkan orang. Kenapa? Duit ulun berpuluh-puluh miliar sudah. Kenapa cuma banyaknya guru? Di mana dapat? Kawin lawan janda sugih. Nah, astagfirullahaladzim. Jauhnya tak ke situ pulang namanya. Insya Allah ada aja jalurnya. Maka pian hati gembira terus bukti akan ja ama ulun ni model memaksa lah. Kalau guru udin tuh ahlinya sudahnya di situ. Bapandir biasa-biasa aja sih, kadang kayak kita pang menggebu-gebu. Cuma ngaran orang hanyaran tahu di arti Nabi nih. Orang ibu-ibu, bapak-bapak pian melihati kalau orang tuh hanyar bisa main karate. Ya kalau hanyar bisa main karate, main di di Batang ginya main karate. Ya kalau coba sini aja aku ada padahal hanyar 3 jurus sajanya. Orang kawal tuh benar. Ya kayaknya hanyar tatahuan sedikit. Saking kenapa hati hendak benar membawa kekawalan yang sudah paham di Nabi, mudahan bertambah, yang belum paham mudahan kita membawa kita sama-sama dengan Rasulullah. Jangan sampai hari-hari kita terlewat dengan Rasulullah. Nah kita ini kasihan bubuhan orang awam kalau seperti tinggian gen. Cukup membaca salawat makrifat pian tinggi sudah. Makrifat paling tinggi baca salawat. Siapa? Yang sahibul ma'rifah, yang hendak kita kenal nih. Makrifah kan dengan Allah Ta'ala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, maka ia diberi pahala 2. 1 di dunia dapat nyamannya makrifah kepada Allah, makrifah kepada Rasulullah. Jannatan di dunia 2 surga yang kedua di akhirat masuk surga berkat ini juga. Makrifah yang paling tinggi siapa? Allah. Nah ilmunya salawat tadi. Kenapa jadi salawat tadi paling tinggi makrifah? Kenapa? Allah Ta'ala yang bersalawat dengan Nabi. Berarti kita hendak berparak dengan Allah. Mau dekat dengan Allah bersalawat. Orang tuh kada sembahyang, tapi ulun kada menyuruh sembahyang lah. Minta maaf. Biar kayak apa sembahyang tuh biar kondisi kayak apa aja wajib kita sembahyang. Orang tuh kada sembahyang tapi inya bersalawat kepada Nabi, insya Allah berkat inya bersalawat tadi akhirnya bersembahyang juga. Kayak itu caranya menghargai ibadah orang. Jangan dibalik. Percuma aja jangan salawat itu. Kenapa itu? Percuma aja salawat tuh amun kada sembahyang. Jangan ya kalau untuk ibadah itu diganalakan, diberi semangat orang. Alhamdulillah sidin mau itu jar baca salawat aja kada sembahyang. Kita daripada menyambati sidin lebih baik kita sangka baik dengan sidin, kada rugi juga. Mudah-mudahan berkat hati sidin tuh bersih benar mau bersalawat dengan Nabi. Insya Allah yakin aja kita insya Allah inya sembahyang juga. Sebab yang sembahyang yang kita gawi ini jadi mulia kita karena sembahyang itu mulia jadinya karena ada salawat Nabi di dalam sembahyang itu. Coba akan kada ada salawat Nabi di dalam sembahyang itu kada bakalan mulia. Coba lihat pilihan wirid mawirid, hizib mahizib,
ratib meratib pasti ada salawat kepada Nabi, karena kada bakalan orang jadi wali kutub, wali gaus, wali abdal, wali autat, barataan macam-macam wali nang itu kada bakalan jadi wali kecuali inya kenal ma'rifahnya sempurna dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rancak muntung telinga mendengar tembus ke hati terus bergerak sir, lalu ke sir kita lalu tergeraklah gerakan badan kita hingga hendak berbuat baik aja, hingga membenci diri seorang, kada membenci orang lagi, kada menyari ke orang lagi, dengan diri seorang sakit hati, mah bungulnya aku nih, bila-bila jua aku mau beribadah kayak orang, lalu mau melihat di agama itu yang tinggi, di dunia kerendah, mah yang itu nah rajinnya hanya bila aku kayak sidin, lalu berkat salawat tadi, lalu kada nyaman kalau kada berjamaah sembahyang, rugi benar. Kenapa? Keganangan Nabi yang ngeletah. Lalu sidin banyak benar duit, keganangan pulang dengan Nabi, anu rasa gatal tangan amun kada dibagi duit yang berlebih di tangannya nah. Itu. Tapi pian mbah mendengar ini jangan mbah antri ke rumah ulun lah. Mau sidin mbah kesa anu banyak duit. Tapi kena tahun 2000 ini bulan Juli lah. Nah bulan Agustus aja, bulan Agustus pian mbak antri di rumah ulun bari, siapa aja datang ulun bari. Siapa aja datang di bari. Pian perlu apa? Anak masuk, anak ulun ke sekolah ulun bari 10 juta. Ulun hendak kawin, nah dibari 50 juta. Siapa lagi? Ayo berapa ratus saja ulun layani di rumah itu. Sebab barangkas ada 4 triliun di belakang situ. Abah Haji Edim bari, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, mahayal purang. Orang susah ini tinggi benar hayalan, mahayal terus. Tapi mahayal tadi jikanya ada kawa. Sebab dulu di mana ya amun kada di Tambihul Muqtarin di Ihya itu ada, waktu Abah Guru membaca di keraton waktu itu, di keraton amun kada di Ihya di Tambihul Muqtarin, orang ini takajud waktu di akhirat dapat pahala sing banyakan. Ya Allah, ini minta ampun ya Allah, terima kasih banyak ulun terima ini hadiah yang ini, artinya anugerah pian nih, rahmat pian berupa pahala. Ini ulun kada pernah menggawi, ya Allah gawian yang pian bari pahala sing ganalan ini kada pernah menggawi ulun. Ujar Allah Ta'ala, coba ikam ingat-ingat, ikam bahari pernah waktu itu zaman panceklik, zaman ngalih, ikam aja kada, ibaratnya zaman corona, ikam aja kada berduit waktu itu. Lalu ikam melihat waktu itu ada orang melihat tumpukan kerikil orang, ikam lewat di situ, ikam berpandir di hati, ya Allah, andak banar ulun basadakah jikanya ulun ada nih beisi gandum nang kayak kerikil itu nang kayak apakah anunya gundukannya ulun bagi akan sebaratan awan orang yang sakit-sakit nih kasihan nih ulun bari akan. Nah itu ikam berniat itu, nah ikam berniat nang kayak itu, iya. Nah ganalnya anugerah, apalagi menggawe apal itu kerikil pian nyatakan ada ini Nabi Muhammad, kesayangan Nabi, kebayangan pian merindu akan sidin, menyayangi sidin. Kita anak sidin, kita anaknya Rasulullah. Pantaslah kita yang disebut Nabi, orang yang paling utama kena di akhirat, atau dengan kata orang paling utama artinya diutamakan paling parak berarti itu kalau tah ya, kalau orang yang paling utama kena di akhirat, orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Kada ada Nabi mesti husuk, kada ada, apalagi husuk itu kan usah dikesah. Untungnya
Mudahan kita bertambah umur, bertambah membaca salawat kepada Nabi. Nih Kak Duan nih untung benar juga anak Hadramaut sumbernya napa itu orang cinta dengan Nabi. Coba akhlaknya luar biasa. Cuma baanupang kalau biar kemana aja di hati itu ambil yang terendah, artinya menuntut ilmu supaya aku jadi orang yang bermanfaat, dapat ilmu yang bermanfaat, bukan supaya berketinggian. Nah, makanya juga orang-orang sugih, mudahan orang-orang sugih ini mendengar nih yang berisi duit 4M, 2M. Kalau ada anak orang nih kita tahu, oh ini anak ke Hadramaut, abahnya susah, tolong ya kan. Nah, bayangkan pian. Nah, berapa berangkatnya ke Hadramaut sampai tuntung 70 juta, duit pian 20 miliar. Nah, ini ambil 70 juta. Bayangkan inya belajar, selama inya belajar di situ, pahala orang menuntut ilmu dapat pian. Sama pian amunnya kadang tertulaknya ya Allah. Nah, duitnya itu duit siapa? Duit Allah Ta'ala jom bari pian, cuma pian didelegasikan. Kalau pina kadang mau membantu orang, kalau pina ujar Allah Ta'ala malaikat Mikail itu jangan diunjuki lah. Kalau di anunya tatahan lawan inya dipindahkan ke lain yang hakun urusi itu. Nah, nangka itu tuh. Lalu duitnya dibantuakannya ke situ. Tulak ke daerah orang yang di situ diajarkan bagaimana cara cinta kepada Nabi. Makanya di Hadramaut itu ngarannya Zambal itu wali bahabis di Zambal itu. Wali bahabis ibu-ibu pakai muqaddam di situ. Umar Muhdar di situ. Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di situ juga. Tak kumpul wali-wali bahari ada sudah itu wali kutubnya aja 10.000 ujar ulang jauh ulun menangar. Makanya kita ya Allah untungnya mudah-mudahan pian doakan ulun, anak-anak ulun mudahan ke sana semuaan sekolahnya atau ke tempat yang diridhoi Allah Ta'ala yang meningkat tambah cinta kepada Nabi. Mintu juga kita sesama kita mudahan anak-anak pian nih yang telanjur sudah sekolah di kada ke Hadramaut, mudah-mudahan hatinya nang kaya orang Hadramaut, nang kaya orang Tarim, walaupun kada Hadramaut yang belum mudahan tak berangkat ke sana. Kita minta nyaman. Kalau kita asyik dengan Nabi nyaman, maka terhubunglah antara alhamdulillah tadi yang mengganang nikmat Allah Ta'ala tadi, alhamdulillah dimuntung, dengan salawat dimuntung, tergabung dua-duanya ini. Karena orang bersalawat kadang mau sedih, orang alhamdulillah nikmat Tuhan yang diganangnya, jadi nyaman hidup. Maka kalau hidup hendak terarah, kita perbanyak baca selawat. Dengar kalau ulun kita berarti ulun memadahi diri ulun juga. Kalau Habib Abdullah Al-Haddad itu di dalam Nasaihud Diniyah ujar sini, kalau aku ada memadaikan anta, ikam atau pian, itu kan orang lain. Itu memang secara bahasa ikam mau kada mau masa bepandir di hadapan pian seorang. Kan di kitab itu kalau ada anta itu aku beri keterangan itu niat aku jarsidin itu bukan untuk ikam, itu karena bahasa aja kan, itu untuk aku tuh yang dimaksud. Anta misalnya, ikam mesti ingat Tuhan, bukan memadahi pian tuh berarti memadahi ulun juga. Kayak itu tuh Habib Abdullah Al-Haddad tuh. Apalagi ulun yang banyak banar dosa, banyak banar kekurangan. Maginya Habib Abdullah Al-Haddad tuh nang kayak apa hebatnya, diberi Allah Ta'ala kemuliaan. Umur 4 tahun dalam keadaan buta sudah hafal Quran. Ayo, 4 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i umur 13 tahun sudah duduk di kursi sidin, bukan cokatula inya orang alim jadi mufti berfatwa Imam Syafi'i. Nah, kita apa? Apa diandalkan? Duit. Namun duit itu semuanya yang di hadapan Allah nih.
Apa kita andalkan? Ibadah kita mana? Ibadah kita di hadapan Allah Ta'ala mana? Mana ibadah kita? Nah, kayak ini nih pang nah, untuk mendapat bonus-bonus, ya kan? Apa itu door prize ya kalau? Nah, ada kalau door prize rancak ya, mobil door prize itu yang menunjuk paling-paling sebiji aja kalau mobilnya door prize jar. Sebiji mobil 50.000 dapat seikung orang mobil, seikung aja orangnya. Tapi kalau door prize dari Allah Ta'ala berataan dapat. Sebab yang memberi Allah Ta'ala. Kayak apa caranya dapat door prize tadi? Baca salawat kepada Nabi. Dijamin Allah Ta'ala pulang langsung maijazahakan. Barang anak goreng kah, bila kah, habis sembahyang kali 5 kali. Kita hanya raja pangkasian ba Islam. Maksudnya hanya ba Islam tuh hanya hendak juga kayak orang Islam yang idealnya nih, Islam sejati. Baca selawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika wa ala alihi wasallam. Selawat kamilah kah? Apalagi orang tuh berdagang, bercari duit. Nah, berdagang bagus benar tuh ujar peguruan lah membaca selawat kamilah tuh 11 kali setiap selesai sembahyang supaya duit tak kumpul. Nah, ngumpul duit 11 kali. Pian pengguru jar masih kada tapi berduit. Kenapa? Kita memang kada ma'amalakan. Makanya ulama pada mudahan kawa ma'amalakan. Ya kalau kada kawa ayo ya sudah sallallahu alaihi Muhammad kahan sekali aja. Apa tadi pahalanya? Diampuni Allah 10 kali, malaikat memintakan ampun, dipelihara, diberi pahala neng kaya gunung. Biasanya kalau disambat gunung tuh gunung Uhud tuh. Sekali membaca salawat. Nah, untungnya 60 hidup, kalau mati apalagi hendak dibaca, mengharap orang yang memberi. Kada seberapanya amu hendak dahsyat sekarang banyak baca salawat. Istighfar pang jangan dosa. Kenapa ikam bapandir kayak itu istighfar kadus? Istighfar dibaca juga. Quran pang berarti hebat salawat daripada Quran. Siapa madakan hebat salawat daripada Quran? Quran iya, salawat iya, ma'amalakan Quran juga. Mana anunya Allah Ta'ala di Quran menyuruh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Orang beriman bersalawat dengan Nabi ikam. Allah Ta'ala menyuruh. Nah itu permulaan. Lalu kena ma'amal timbul rindu, ma'amalkan diberi hakikat, ilmu hakikat, diberi ilmu makrifat, diberi segalanya. Makanya ujar Habib Umar bin Hafiz, apa ujar Sidin? Salawatku ini bisa jadi tasbih juga. Salawatku ini jadi hamdalah, pujian kepada Allah. Salawatku ini bisa jadi istighfar. Salawat ini berupa tasbih. Kayak itu kurang lebih pandiran Habib Umar itu. Kenapa? Banyak. Jadi salawat kadakawa dibentur-benturkan dengan istighfar, dengan ibadah lain. Ibadah lain itu digawi juga dengan salawat tadi, maka ibadah lain itu akan teratur kita gawe. Beribadat kita teratur. Makanya salawat itu mengatur hidup kita. Berkat sidin banyak baca salawat, mendengar fadilah berpuasa itu. Puasa ini, puasa itu ganal pahalanya. Tapi salawat mengatur akan lalu sidin anak puasa. Kada jadi sidin puasa. Karena pertimbangan dilihat sidin, awakku ini kerempeng, kurang vitamin. Amun aku berpuasa timbul mati kajong. Kada kau beribadah lalu vitaminnya dulu diperbaiki. Ya kalau nah diatur, tak atur sehingga kita beribadah tuh sesuai dengan keperluannya. Berkat apa? Berkat salawat. Karena salawat jadi guru kita yang mengatur hidup kita, salawat tadi, yang membimbing kita, salawat tadi. Kenapa Jar? Karena sekarang ini ngalih mencari guru yang waras, ngalih mencari guru yang waras, ngalih benar. Nah itu aja dulu. Mudahan ulun tambah cinta dengan Nabi. Pian tambah cinta dengan Nabi. Kita berkumpulan ini kada sia-sia. Setiap minggu itu aja. Nah.
Habib Umar mulia kenapa? Sidin dengan Nabi selesai tuntung cinta. Buktinya mana? Sidin mengarang dia ulama spesial memuji Nabi. Muhammad Al-Busiri pernah jatuh di Askandariyah mulia juga. Kenapa? Sidin cinta kepada Nabi. Perguruan Sidin Abul Abbas Al-Mursi parak dari situ juga. Karena apa? Cinta dengan Nabi. Abah guru sekumpul yang pian tahu kayak apa sih kalau sudah membaca salawat kepada Nabi. Siapa yang di zamannya itu, ayo, siapa yang paling banyak mengumpulkan orang membaca salawat kepada Nabi? Karena guru. Kenapa orang sing banyakan datang lawan guru itu? Ya kalau guru kabekiwan, Allah Ta'ala menyuruh malaikat, kalau ujar di hadis Nabi itu, kalau Allah Ta'ala cinta kepada hambanya itu, kenapa Allah Ta'ala cinta kepada guru sekumpul? Hatinya dengan Nabi terus tak kait, salawat aja terus sidin 50.000 sehari. Ulun dengar kayak itu ulun kada mendengar dari orang toh 50.000 sehingga bujur-bujur mendarah mendaging. Nah sehingga orang berkumpul banyak. Kenapa orang berkumpul banyak? Karena si baca salawat. Lalu Allah Ta'ala menyuruh malaikat ya, ujar malaikat tuh, aku ada cinta hambaku tuh yang di dunia itu. Nah kabarakan orang tuh ada orang baik di situ. Nah datangan orang, maulah datang orang datang biar pian hendak pengumuman tuh, diberi bonus lagi datang, ada kawa mau orang kada cintai. Kenapa? Inya cinta benar dengan Allah Ta'ala. Ada orang terkenal di medsos di mana-mana, di orang banyak follower follower itu yang follower itu. Ulun WA aja tahu, WA nih itu aja tahu. Banyak kalau yang tahu, tapi orang muar. Kalau guru 1 juta orang, 1 juta tuh mencintai bujur tuh. Kalau guru 1 juta orang mencintai, 1 juta tuh bujur mencintai. Itu ciri orang baik. Habib Rizik Bang. Nah inilah jangan di anu-anu lah. Ini kita mengesahkan keutamaan Habib Rizik. Habib Rizik Bang, berapa juta orang mencintai Sidin? Mencintai Sidin berapa juta? Mungkinkah itu orang jahat? Itu aja ya kalau. Mungkinkah orang jahat? Nah, mudah aja selamat yang menculasi Sidin. Ulun pasang gambar Habib Rizik. Ya Allah jalur, mudah-mudahan anak cucu ulun jadi orang baik berkat mandak gambar. Jadi bubuannya lah jangan mengkritisi orang-orang mandak gambar di situ. Bukan berarti andak-andak aja orang kayak itu. Orang karena cinta dengan melihat gambar itu berpengaruh kalau kepada orang karena hatinya bagus. Para aulia diandak gambar aulia diandak di anu. Mungkin ini dulu, minta ampun maaf, minta ridha. Mudah-mudahan As-Samadiyah, As-Samadul Islam dan orang-orang yang datang di sini berataan, tetangga-tetangga berataan di sini menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan daripada Allah, dan mudah-mudahan menjadi orang-orang beriman yang semakin hari semakin cinta kepada Nabi, semakin tambah umur bertambah jua cintanya, minimal semakin tambah umur semakin tambah jua salawatnya kepada Nabi. Mudahan anak cucu kita jangan betunggal kita aja jadi orang soleh ya. Kalau pian jadi orang soleh, jangan doakan juga anak cucu kalau bangun tunggal bijian sambat tampulu berhadapan dengan Allah Ta'ala tengah malam bangun, ya Allah ampuni dosa ulun ya Allah, dosa anak ulun berataan keluarga ulun. Ya Allah, anak ulun ada yang seikung di Hadramaut, tinggi akan derajatnya, tempatkan tempat mulia. Nimin tujuan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7 sampai anak ulun yang ke-27-nya berikan semua. Mak banyak ngejar bini ulun ya Allah 3, pas saja kalau 3 bininya. Jadi seikung-seikung 9. Tak berdoa terus dengan disambat seikung-seikung tuh anak bini ulun ya Allah yang di situ penyarikan, mudahan ampih penyarikan ulun karena mau mencerai inya biar nang kayak apa amunnya sembahyang aja karena mau ulun cerai ya Allah. Cuma ulun minta
minta aja ya Allah mudahan ulun jangan disarikinya bini mun penyarikan sakit hati. Ya Allah, mudahan ya Allah. Mudahan ya Allah ulun kawan kayak tetangga ulun bininya penyarikan tapi inya sabar benar aja kada pernah melawan bininya. Guru itu kada tahu tetangga sebelah lakinya tuh tuli, makanya nya kada tahu pas saja kan minta semua kita minta dengan Allah Ta'ala, minta terus berdoa intas alfas alillah, minta dengan Allah bila tampulu gratis lah, angkat tangan. Cuma yang uyuhnya itu bangun tengah malam, ujar abah guru ngumpul sidin tuh ujar sidin amu hendak bangun tengah malam banyaki bekami banyaki minum. Jadi karena kan anak bekami bangun ya kalau berniat nak bangun sekalinya pas bangun dasar penguler juga maka berniat sudah pas bangun timbul bekami langsung guring lagi cocok banget. Aku berniat amun awak sehat-sehat aja kenapa kada. Itu aja gindulah dan manfaat benar kita bawa kumpulan ini yang saya ini gen orangnya senang ulun separuh pang senang seperempat ini pang senang juga penting ada seikung aja pang jika ada sepanggal tulun jangan panitia jangan ulun hadiri aja sepanggal orang cuma kada ada kan seikung apalagi bertambah umat Nabi Muhammad sampai ke jalanan situ sampai ke sana-sana ya kalau senang banget ulun maginai ulun pujunganmu banyak muridku sampai sana kesempatan cium tangan cium pujungan. Mudah-mudahan kita selamat berataan mudah-mudahanlah ulun ingatkan pian berataan khususnya diri ulun salawat jangan dikurangi ditambahi mudahan supaya kita hidup bahagia dengan banyak duit, bahagia dengan kesugihan batin. Salawat dijamin, percaya aja, dijamin menyenangkan, nyaman pian. Jangan sampai kita stres. Nah, supaya jangan stres, salawat kepada Nabi. Rindu dengan Nabi. Adanallahu yakum ajma'in wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrina bi Rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairi khalqi nuri 'arsyi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.